بوزمت علی مرزا چھُ نا دستٲرۍ أڑۍ چھِ وَنان تٔمِس وَنان یہِ چھُ اہل حدیث سُہ چھُ گمراہ یُس صحابن طعن کرِ أمِس چھِ عقیٖدس منٛز خرٲبی یہِ آسہِ نہٕ اہل حدیث یہ چھُنہٕ اہل سنت والجماعت منٛز کِہیٖنۍ. ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ مولا علی پر سریعام گال گلوچ اور لمبے ہوتی تھی. سرکاری آرڈر کے مطابق 66,000 ریاست کے ممبر تھے. ہر ممبر کے خطیب کو یہ واجب قرار دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے باقی تقریر کرے اور آخر میں علی پر لعنت کرے. آخری 3 سالوں کے بعد مولا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے اور سن 40 میں آپ کی شہادت کے ساتھ اس پورے علاقے میں اقتدار بنو امیہ کے پاس آ گیا. ایک فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اچھے سے ہوں گے. کشمیر کے ایک وہابی عالم ڈاکٹر منصور صاحب, ان کی میں ایک اور ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اہل حدیث ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے انجینئر محمد علی مرزا اہل حدیث ہے جبکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ گمراہ ہے. حالانکہ میرے بھائیو یہ بات صحیح ہے, انجینئر محمد علی مرزا وہابی فرقے سے نہیں ہے. علی مرزا چھُ نا دستٲرۍ أڑۍ چھِ وَنان تٔمِس وَنان یہِ چھُ اہل حدیث ٹھیٖک چھا وَنان یہِ چھُ اہل حدیث وَنان کیٛاہ ٲسۍ وَنان یہِ چھُ رفع الدین کران بیٚیہِ چھُ اَتھٕ یہِ ہیوٚر پَہم کَڑان بیٚیہِ چھُ وَنان حدیث نمبر یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ وَنان یہِ چھُ اہل حدیث سُہ چھُ گمراہ. پھر وہ آگے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا گمراہ ہے, یہ صحابہ پہ طعن کرتا ہے نعوذ باللہ, اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. سمجھ بنیادی یعنی تٔمِس چھِ عقیٖدسٕے منٛز خرٲبی یُس صحابن طعن کرِ أمِس چھِ عقیٖدس منٛز خرٲبی یہِ آسہِ نہٕ اہل حدیث یہ چھُنہٕ اہل سنت والجماعت منٛز کِہیٖنۍ. اور پھر آگے وہ اس ویڈیو میں اہل حدیث پبلک کو کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو بالکل مت سنو. جیسے بریلوی علماء کہتے تھے کہ اہل حدیث کو بالکل مت سنو چاہے یہ کتنی بھی توحید بیان کرے, ویسے ہی آج اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو چاہے یہ کتنی حدیث بخاری صحیح مسلم سے نکالے. اس کی ویڈیوز بالکل مت دیکھو. موقعس منٛز گژھِ نہٕ پیوٚن کِہیٖنۍ حدیث نمبر فلان تہٕ انٹرنیشنل نمبرنگ توحیدس کُن آیو تہٕ پتہٕ گٔژھِو علی مرزا بوٗزِتھ تہٕ اکہِ دۄبہٕ منٛز کھوٚت اِنسان تہٕ یہِ گوٚو کتھ بیٚیِس دۄبس منٛز تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. اور آزمٲیش تہِ گژھِ نہٕ پننِس پانس کرٕنۍ کینٛہہ توتہِ بوزٕ بہٕ یہِ کیٛاہ ونان چھُ تِم ہتھیار چھِنہٕ کِہیٖنۍ کہِ یِمو سۭتۍ پتہٕ یہِ مُقابلہٕ ہیٚکِو کٔرِتھ اتھ ایریا أمۍ سٕنٛدٮ۪ن شُبہاتن. آوا سمجھ؟ آپ اب دیکھیے کہ اہل سنت کے اسکالرس بغض علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے بغض کہاں سے شروع ہوا. اہل سنت کے اسکالرس اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور لاسٹ میں پھر دیکھیے کہ انجینئر محمد مرزا اس بارے میں کیا کہتے ہیں. الحمدللہ. ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ, بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبانی, جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے, مبغضین موجود تھے, اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اس مولا علی پر سریعام گال گلوچ اور لمبے ہوتی تھی. سرکاری آرڈر کے مطابق 66,000 ریاست کے ممبر تھے. ہر ممبر کے خطیب کو یہ واجب قرار دیا گیا تھا کہ وہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے باقی تقریر کرے اور آخر میں علی پر لعنت کرے, علی پر سب کو شتم کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا, آپ کے سامنے لوگوں نے جب مولا علی پہ سب کو شتم کیا, آپ نے ان کو سمجھایا. اب ذرا سنیے گا عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کا خاتمہ کیسے کیا. ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے مروانیوں کے یعنی بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے گورنروں کو پورے ریاست سے بلایا اور بلا کر ان کی بڑی دعوت کی. دعوت کے آخر میں علاقے کے ایک مشہور چوڑے کا نام لے کر آپ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ایک ذاتی مسئلہ بھی ڈسکس کرنے لگا ہوں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, جوان ہو چکی ہے, بالغ ہو چکی ہے, میں اس کا رشتہ فلاں چوڑے کو دیتا ہوں, چوڑے کو میں اس کا رشتہ دیتا ہوں. جناب حضرت سیدنا
عمر بن عبدالعزیز نے جیسے یہ اعلان کیا، جتنے بھی بنو امیہ کے لوگ اور وہاں بیٹھے ہوئے کرندے تھے وہ سارے کے سارے غصے سے کھڑے ہو گئے. کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین کی بیٹی ایک گندے آدمی کے نکاح میں جائے؟ ہم نہیں مانیں گے. جب انہوں نے غصہ پورا نکالا عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا اگر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کسی گندے آدمی کے نکاح میں نہیں جا سکتی تو میں تم سے پوچھتا ہوں محمد کی بیٹی فاطمہ کی نکاح میں کیسے چلی گئی؟ اور یہاں کئی آج کل کے اپنے آپ کو جناب وہ مسکین قسم کے جو خطباء علماء جن کے پاس علم میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں اردو کی رسالیاں پڑھ پڑھ کر جن کا کل علم ہے، چاہے وہ رسالی جس نے لکھ دی کسی خارجی کی آ گئی، ناسبی کی آ گئی، اسی کو اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں ہمارا سرمایہ. وہ انکار کرتے ہیں جی مولا علی پر تو سب و شتم ہوا ہی نہیں. یہ رافضیوں اور شیعوں نے روایتیں کڑھی ہیں. میں صرف ان کے لیے اطلاع نشر کر رہا ہوں. مروان کے دور میں بھی اور بعد کے اندر تو اتنا طوفان بدتمیزی بپا ہوا کہ واجب قرار دیا گیا تھا ہر آدمی پہ کہ وہ مولا علی پہ لعنت بھیجے. سارے کو استغفر اللہ، پھر سارے بولو استغفر اللہ، پھر سارے بولو استغفر اللہ. اور یہاں ایک لفظ بول کر نہیں جناب یہ تو تاریخی روایتیں ان پر اعتماد نہیں. حضرت تاریخ نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے. آخری 3 سالوں کے بعد مولا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے اور سن 40 میں آپ کی شہادت کے ساتھ اس پورے علاقے میں اقتدار بنو امیہ کے پاس آ گیا. چونکہ 6 بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد رہے صحابہ کرام اور شورائے مدینہ کے انتخاب کے مطابق، اور آپ نے امت کے افتراق کو ختم کرنے کے لیے کہ یکجہتی ہو جائے دست برداری کا اعلان فرما دیا اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی، جنگ صفین سمیت سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے، جو گورنر تھے، امراء کے خطیب اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے لگے اور زبان درازی عام ہو گئی. سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا. جہاں جو شخص جتنا سخت تھا، جتنا معاند تھا، اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا، اتنی سختی اور اتنا جبر کر دیا. تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے. انٹرنیشنل کے مطابق 6217. یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اس کا JPG بھی اوریجنل لگا دیں گے. صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے ہیں. ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے. مسلم میں کیا ہے 6217. یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں. عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کہیں بیان کر دی. اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جو چھوٹی نسبت تو نہیں ہے. مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے. تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ. اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں. ٹائم ادھر نہیں کولو پہ مارتا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں. یہ میں تنزیہ بات کر. تو انہوں نے کہا نہیں جی نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے. میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اگر آج ہوتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو.
सईद इब्न मुसय्यब आया है फिर साद इब्न अबी वकास के पास। साद इब्न अबी वकास फौत हुए 56 हिजरी में हजरत मुआविया के दौरे हुकूमत में, उनसे 4 साल पहले फौत हुए हैं। 60 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला फौत हुए हैं। यानी ये यजीद का जमाना नहीं है, हजरत मुआविया का जमाना है। मैं ये बता रहा हूँ साथ साथ कि ये नून लीग का दौर है या पीटीआई का दौर है या पीपल्स पार्टी का दौर है, ये आपको बता रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, बहरहाल मैं इन अदवार को फिर भी उन दौर से बेहतर समझता हूँ, क्योंकि आजकल तो ये काम नहीं हो रहा कि मेंबरों पे हजरत अली पे लानत हो रही हो ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअली को बकवास करते औलादाबाद। तो वो अब आए साद इब्न अबी वकास के पास और कहा जी हजरत इस तरह आपका बेटा हदीस बयान करता है, क्या आपने नबी इस्लाम से ये हदीस सुनी है? तो साद इब्न अबी वकास जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा में से हैं, नबी इस्लाम के मामू लगते हैं रिश्ते में, और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम में, मैंने साद इब्न अबी वकास के अलावा किसी शख्स के लिए हुजूर की जुबान से नहीं सुना कि मेरे माँ बाप तेरे पे कुर्बान, ऐ साद तीर चला ओहद के मौका पर। हुजूर ने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान। उस शख्स से एक ताबी आके पूछ रहा है कि क्या आपने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ? तो हजरत साद कह रहे हैं हाँ मैंने खुद सुना है। तो अब तसल्ली हो जानी चाहिए ना, लेकिन ना सर, आले उमैया ने जो जहर घोला हुआ था, मिंबरों पे सुबह शाम लानत हो रही थी, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। तो सर सईद इब्न मुसय्यब भी लड़खड़ा गया, उसको सहाबी पे यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो फिर दोबारा पूछता है कि साद क्या वाकई सुनी है हदीस? और साद इब्न अबी वकास नु आ गया गुस्सा। उन्होंने ना यूं अपनी दोनों उंगलियां उठाई, मुस्लिम शरीफ है सर, ये मौज़ूआत शरीफ नहीं है, मुस्लिम 6217 अपने कानों पे रखी और कहा मेरे कान बहरे हो जाएं अगर मैंने खुद नबी इस्लाम से ये बात ना सुनी हो कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर उसके बाद मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये आपने देखा? और सर हमारी वीडियोस आप कह रहे लोगों को हजम नहीं हो रही, और सर ताबीन को हदीसें नहीं थी हजम होती, और आम ताबी नहीं, इब्राहिम नखी को छोटा बंदा है यार, सईद इब्न मुसय्यब को छोटा बंदा है। आपके उलमा और आपके बुजुर्ग बाबे पुराने इमाम भी, उनकी क्या औकात है सईद इब्न मुसय्यब और इब्राहिम नखी के मुकाबले पे, जब उनको इतने बड़े बड़े मुगालते लगे हुए हैं और आले उमैया की वजह से इतने बड़े धोखे दिए गए हैं, तो सर इनकी क्या हैसियत है? और आपके जो ये ज़र खरीद मौलवी जो बेचारे वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इनके बड़े बुजुर्गों की कोई हैसियत नहीं, बड़े इमामों की, जबकि ताबईन को इतना बड़ा धोखा दे दिया गया। तो ये मेरे भाइयों ये तल्ख हकीकत है। अब वो हदीस भी आप सुन लें कि आले मरवान आले उमैया मौला अली पर लानत करते थे। सही मुस्लिम में हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6229, बुखारी में भी है लेकिन वो कंट्रोल्ड अल्फाज के साथ। बुखारी का नंबर है 3703। इमाम बुखारी जरा एक शरीफ नफ्स आदमी थे, वो बिटवीन द वर्ड्स बात करते थे। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि साल इब्न साद सादी को बुलाया गया मेंबर पे कि हजरत अली के बारे में कहो, ये कहो। इमाम बुखारी ने कहा रहने दो ना, समझ जाओ ना, लेकिन इमाम मुस्लिम ने कहा ना मैं वाबी, ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो इमाम मुस्लिम ने कहा मैं तो इल्मी किताबी बंदा हूं। 6229 इमाम मुस्लिम ने नकल किया कि साल इब्न साद सादी को बुलाया गया आले मरवान में से, गवर्नर मदीना, ये सारे आले उमैया, हजरत मुआविया के गवर्नर मरवान बिन हकम और उसकी औलाद, और कहा कि हजरत अली पर आकर सब्बो शतम करो। ये कहते सबका मतलब तनकीद है ना सर, मुस्लिम शरीफ 6229, मौज़ूआत शरीफ नहीं, मुस्लिम शरीफ। तो वो कहते हैं मैं माज़ अल्लाह, मैं क्यों अली इब्न अबी तालिब पर लानत करूं? साल इब्न साद सादी साबिक़ून अव्वलून में से थे, शुरू के मुसलमान। और इनके बारे में बुखारी मुस्लिम में वो हदीस भी है कि ये आले उमैया के दौर में ना, जब हज के मौके पे लोग इनको बूढ़े बूढ़े सहाबा को तलाश करते थे ना आके, जो बिल्कुल एज तो रह गए सर, यानी जो ताबईन है वो तो कहते हैं 50 साल पहले होते थे, सीवी से आप ही होते, तो वो फिर बूढ़े सहाबा को तलाश करके उनसे बातें सुना करते थे। साल इब्न साद सादी फिर उनको बताया करते थे बुखारी मुस्लिम में कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं गज़वा उहद के मौका पर किसने हुजूर का जख्म धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी। अली इब्न अबी तालिब पानी डालते थे और सैयदा फातिमा धोती थी, और जब खून नहीं रुकता था तो उन्होंने एक कॉटन के कपड़े की राख जला के उधर रख दी। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। तो मुझे समझ नहीं आती थी ये कस्में उठा उठा के ये बातें क्यों करते थे? क्यों? उस जमाने में आले उमैया लानत कर रहे थे तो वो हजरत अली के फजाइल सुनाते थे। ज़ैद इब्न अरकम के बारे में मुस्लिम शरीफ में जो आता है, वो आखिर में हदीसें आएंगी गदीर खून की, उनको लोग क्या कहते हैं जी आप तो बड़ा अरसा आपका हुजूर के साथ गुजरा है, आप तो चंद बच्चे कुचे बुजुर्गों में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं, बताएं हुजूर से हमने क्या सुना? उनका मुझे ज्यादा बातें तो याद नहीं, गदीर खून याद है, कुरान और अहले बैत, फिर वो पूरी हदीस बयान करते हैं। गदीर खून पे लाखों लोगों ने मेरा क्लिप देखा है, आप यूट्यूब पे गदीर खून लिखे ना तो इंजीनियर साहब सामने आ जाएंगे, क्या हुक्म है मेरे आका, जिन कटा तोड़ा, तो वो जिन कटा है।
یہ साल इब्न साद सादी को उन्होंने कहा चलो तुम ये नहीं कहते ना अली पर लानत, तुम कह दो अबू तुराब पे अल्लाह की लानत, लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊदु बिल्लाह। ये अल्फाज है मुस्लिम 6229 गदीर खुम से अगली वाली हदीस में। तो बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत साल इब्न साद सादी ने कहका लगाया, और उन्होंने कहा कहका लगा के उनका तुम अबू तुराब तहकीर से कह रहे हो। अबू तुराब का मतलब क्या है? मट्टी वाला। और ये आले उमैया अबू तुराब उनकी मोहब्बत में नहीं कहते थे। आले उमैया जब अबू तुराब कह रहे हो ना, मतलब है तहकीर कर रहे हैं। क्या आपने याद रखना है, वो मोहब्बत से नहीं कहते थे। मट्टी वाला जिसे यहां भी कहते हैं मट्टी में, हालांकि हजरत अली की कुन्नियत थी अबुल हसन। तो साल ने ना एक कहका लगाया, उन्होंने कहा हाँ तुम कह रहे हो कि अबू तुराब मैं कह दूं, और ये बड़ा तहकीर से। और मौला अली तो सबसे ज्यादा इस नाम से खुश हुआ करते थे। फिर जरा उनका पारा नीचे आया, उन्होंने कहा ये अबू तुराब भी नाम कैसे पड़ गया? सानू तो बचपन तो ही पढ़ाया गया कि ये नीवा कर रहे हैं अली नू, तो तू कह रहे अली खुश होता सी इस तरह की गल्लां सुन के। उनका मैं तुम्हें बताता हूं, एक दफा सैयदा फातिमा और सैयदना अली की आपस में चपकलिश हुई, मियां बीवी के नाते। सैयदना अली नाराज होकर घर से चले गए, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा तेरे चचा का लड़का किधर है? या रसूलल्लाह नाराज होकर चले गए। आपने बंदे दौड़ाए, देखो अली कहाँ है। ये नहीं कहा अली को बुला के लाओ, लोगों ने आगे बताया मस्जिद नबी में लेटे हुए मट्टी में। अली ने किधर जाना था सर? मस्जिद में। दरवेश आदमी नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए, अपने मुबारक हाथों से मट्टी झाड़ी और कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब, ऐ मट्टी में लिपटने वाले उठ। सैयदना अली इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी कुनियत अबू तुराब रख ली, अबुल हसन भूल गए। तो उन्होंने कहा तुम कह रहे हो अबू तुराब तहकीर से, मौला अली के सामने को अबू तुराब के, वो तो खुश होंगे। जैसे बुखारी में आता है, वो जल कहता था यार हम मोहम्मद मोहम्मद कहते हैं, तो मोहम्मद का तो मतलब है जिसकी हमद की जाए, तारीफ वाला, तो हम इसका नाम मुजम्मम रख देते हैं। तो नबी इस्लाम तक बात पहुंची, आपने फरमाया मुजम्मम को कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूं, मैं तो मुजम्मम नहीं हूं। तो ये अहले उमैया अबू तुराब कहते थे, हजरत अली को नीचा करने के लिए हजरत अली कहते थे हाँ मैं तो अबू तुराब हूं, ये मेरा नाम तो नबी इस्लाम ने अबू तुराब रखा हुआ है। जैसे हजरत अबू हुरैरा बिलियों वाला नबी इस्लाम ने रख दिया था ना, अब्दुर्रहमान नाम था उनका। तो बाकी तफसीलात के लिए आप 5B मेरा रिसर्च पेपर पढ़ें, वो एंड पे मैं तारुफ करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसी को सपोर्टिव एक रिवायत में आपको बता दूं, वो मुस्लिम शरीफ में है, सही मुस्लिम शरीफ, मौज़ूआ शरीफ नहीं, 6220 सही मुस्लिम में। सेम वही रावी है साद इब्न अबी वकास, उनको हजरत मुआविया हुक्म देते हैं, अमरा मुआविया अल्फाज हुक्म देते हैं। आगे हमारे सारे बेचारे तशरीह करने वाले नबी समेत कहते पता नहीं किस चीज का हुक्म दिया था। सर उसी चीज का हुक्म दिया था जिसका बाद में इनकार कर रहे थे। एड्डे बोले हो तुसी, रोटी मुंह खाने हैं ना सारे। अमरा मुआविया ने हुक्म दिया और फिर कहा कि तुम्हें क्या चीज माने है कि तुम अली इब्न अबी तालिब पर सब नहीं करते। तो आगे अल्फाज है मैं कभी भी अली पर सब नहीं करूंगा। तो हुक्म फिर इसी चीज का दिया जा रहा था, और सब का मतलब तनकीद नहीं सर ना। सही मुस्लिम 6229 सब का तर्जमा आया हुआ है। आले मरवान क्या कहते थे? लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊदु बिल्लाह, लानत भेजते थे। बाकी फिर साद इब्न वकास ने कहा मुआविया मैंने 3 बातें ऐसी सुनी है अली के बारे में, मुझे एक भी मिल जाती। कौन कह रहे? साद। और सर आप लोग बातें कर रहे हैं, साद इब्न वकास अपने आप को कुछ नहीं समझते अली के मुकाबले में, और आप बाद के लोगों को जो है वो बराबर है, दोनों से आप ये खैर ही है, दोनों ही भाई भाई हैं। और सर भाई भाई तो साथ नहीं अपने आप को कहने के लिए यार, वो कह रहे हैं 3 बातें अली को ऐसी मिली हैं, मुझे एक भी मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर था, दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बढ़ के मुझे महबूब था। सुन मुआविया, पहली फजीलत ये वही सुनाई कि नबी इस्लाम ने तबूक के मौका पर फरमाया था, जब पहला और आखिरी मौका था कि मौला अली हुजूर के साथ नहीं जा रहे थे, मदीना शरीफ पे छोड़ के जा रहे थे। हजरत अली रो पड़े, या रसूलल्लाह आपके साथ जाना है। फरमाया अली तू इस पे खुश नहीं है? तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। जैसे हारून अलैहिस्सलाम को उम्मत पर छोड़ के गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर, और मैं तबूक पे जा रहा हूं। आप जरा लेवल देखें। आप तो मैं तो ये बात करते हैं ना, हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनको जारे गार कहते हैं, लेकिन यहां जरा आप लेवल देखें। हम तो सबका एहतराम करते हैं, लेकिन सैयदना अली का जो एक वर्थ थी वो आप देखें। दूसरा मौका मुआविया सुन, गज़वा खैबर के मौका पर जब फतह नहीं हो रही थी तो नबी इस्लाम ने फरमाया कल उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हम रात को सोए नहीं कि कौन खुश नसीब होगा। सुबह नबी इस्लाम ने बुलाकर अली इब्न अबी तालिब को झंडा दिया, आशोबे चश्म था, मुबारक लुआब लगाया आंखों में, फतह की दुआ की, मुबारक हाथों से ज़िरा बांधी, फतह हो गई। इसी पे वो मुस्लिम के अल्फाज हैं 6222 के सैयदना उमर कहते हैं मैं पूरी जिंदगी रश करूंगा कि अली को झंडा मिला, मुझे नहीं मिला।
اور معاویہ سن تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو، خود بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی، ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی، ختم ہو جانا تھا سب کچھ۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 موقع، اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی۔ اور